Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Mataji, Pranam Hare Mataji. Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Mataji Hare Krishna Mataji, Pranams Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. எல்லாருக்கும் எத்தனாவது இது 10வது கேண்டோ தானே? 10வது கேண்டோல 27th சாப்டர் மத்தாஜி. சரி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, ராஜேந்திரன் பிரபுஜி, அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. எனக்கு ஸ்கிரீன்ல ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வணக்கங்கள், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. புக்ஸ் பாகவதம் புக் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க எடுத்துக்கோங்க. 10th கேண்டோல 27th சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்து பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு இந்திரரோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். எப்பயும் போல பிரேயர்ஸ் நிறைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உள்ளது. நமக்கு நிறைய ரிலேஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நிறைய அந்த டிவோட்டிஸோட மூட்ல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு பார்த்துட்டு வரோம். அவசியம் நம்மளுக்கு பக்தியில நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம நல்லபடியா ஆழ்ந்து கவனிச்சுட்டு வந்தோம்னாலே நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிதல் ஏற்படும். ஏன்னா பியூர் டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் தான் இல்லைங்களா. ஏற்கனவே நம்ம பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸும் பார்த்திருக்கோம். அதாவது தேவர்கள் பிரேயர்ஸ் போது பிரகலாத் மகாராஜர் பிரேயர்ஸ், துருவ மகாராஜர் பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய பார்க்கிறோம். அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ், அப்புறம் வந்து பீஷ்மர்து, குந்தி மகாராணிது, அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். தேவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸும் இந்திரரோட பிரேயர்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம்.
அந்த வகையில இப்ப தேவர்களுக்கும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விவல்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா அதற்கும் வந்துட்டு பகவான் வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறதுக்காக, எப்படி அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதை கிடைக்குதோ அதே மாதிரி தேவர்களுக்கும் இப்படி ஒரு தருமாற்றத்தை கொடுத்து அவங்க மூலியமா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க, வழிகாட்டுறாங்க அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அந்த வகையில இந்த பிரேயர் வந்து ரொம்ப ஆப்டா பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு பொருந்தும் அப்படின்னா, சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் தாம் சர்வ பாபிப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மோக்ஷஷஹ அப்படின்ற ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு என்னிடம் சரணாகதி பண்ணு, உன்னுடைய பயத்தை நான் போக்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதற்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாஸ்ட் டைமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு இதற்கு முன்னாடி தேவர்கள் வழிபாடு நிறைய நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுல இருந்து வெளியில வந்தா நமக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எப்பயுமே நமக்குள்ளார இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல, ஏன்னா தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுன்றது மறுபடியும் இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல நம்மள ஈடுபடுத்தும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா இந்த ஜட உலக ஆசைகளை தான் நம்ம வந்து தேவர்கள் கிட்ட கேட்போம், அவங்க அதை நமக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க அப்படின்றது. மோட்சம் அப்படின்றது பகவானால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மோட்சம் யாருக்கு வேணுமோ, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம், எனக்கு மோட்சம் வேணும், முக்தி வேணும் அப்படின்னு யாரு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்லோகம் சர்வதர்மன் பிரத்யக்ஷ அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா வர சிரமங்கள்ல இருந்து நம்மள நல்லபடியா பாதுகாப்பாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா எந்த தேவர்களும் நமக்கு சிரமத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம தவறு எதுவும் பண்ணல, நம்ம வந்து முக்தி அடையணும் தான் நம்ம விருப்பப்படுறோம். அதுக்கு எல்லா தேவர்களும் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் தான் பண்ணுவாங்க இயல்புல. ஆனாலும் நமக்கு அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, பயப்படாத, ஏன்னா ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம கிட்ட, அதுக்கு பயப்படாத அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தா கூட நான் பாதுகாப்பேன், என்னோட டிவோட்டிஸ நான் என்னைக்கு பாதுகாப்பேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த ஒரு விஷயத்த நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக இந்திரனோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதாவது கோவர்தன் லீலை, ஆக்சுவலா கோவர்தன் லீலை 2 நாள் முன்னாடிதான் நடந்தது உண்மையிலேயே இல்லைங்களா. நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம். அந்த வகையில வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் கோவர்தன் லீலை. அதுல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் அது. ரொம்ப விளக்கம் அப்படின்றது தேவைப்படாத ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ், அது எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா தெரியும். எல்லாரும் இந்திரனுக்கே வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிரஜவாசிகள் எல்லாம். அப்ப பகவான் வந்து சொன்னாங்க கோவர்தன மலைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப இந்திரனுக்கு வந்துட்டு கோபம் வந்துருது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நல்ல காட்டு மழை பெய்ய வைக்கிறாங்க. சம்வர்த்திகா அப்படின்ற அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இது மின்னல் இடியோட நல்ல தூண்கள் மாதிரி மழை துளிகள்லாம் இருக்க, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தன்னோட கோபத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க இந்திரன். அப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, கோவர்தன மலைய ஒரு குழந்தை அப்படி மஷ்ரூமை தூக்குற மாதிரி, அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது மஷ்ரூம், அது தூக்குற மாதிரி என்ன பண்றாங்க, அவங்க அழகா கோவர்தன மலையை தன்னுடைய இடது கை சுண்டு வரலால தூக்கி 7 நாள் வரைக்கும் நல்லபடியா அதை தாங்கி பிடிச்சிருக்காங்க. அப்ப பிரஜவாசிகள் எல்லாருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு கூட ஒரு சின்ன ஒரு பாதிப்பு கூட கிடையாது, எல்லாரும் ரொம்ப சேஃபா. அதே சமயத்துல 7 நாள் கண்டினியூஸா இரவு பகலா கிருஷ்ணர் கூடயே அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்றதை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இந்திரனுக்கு அந்த தன்னுடைய எல்லா கோபத்தையும் காமிச்சிட்டாங்க. ஒரு சின்ன சலசலப்பு கூட இல்லை அந்த இடத்துல. கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அவ்வளோ எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப சாந்தமா எல்லாரையும் நல்லபடியா பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப இவ்வளவு என்ன தேவர் அப்படின்னு இந்திரன் தேவர்களுக்கே அதிபதி இல்லைங்களா, அந்த தேவலோகத்துக்கு அரசர். அவங்களோட சக்திகள் எல்லாத்தையும் பிரயோகிச்சுட்டாங்க. ஆனாலும் அங்க ஒரு சின்ன ஒரு சலசலப்பும் இல்லை. அப்போதான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது, அந்த கோபம் அப்படியே தனியுது. சரி, இந்த மாதிரி வந்துட்டு யாரால பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணரால தான் முடியும் அப்படின்றது தெரிய வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னோட தவறை உணர்ந்து அவங்க மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. அந்த பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா. அந்த வகையில 10வது அத்தியாயத்துல 27வது 10வது கேண்டோல 27வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். லார்ட் இந்திரா அண்ட் மதர் சுரபி ஆஃபர் பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரம் சொல்லிடலாம்.
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी எத்தனை சாப்டர் இது? 27 माताजी. ஓகே. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இந்திரனோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். 10வது காண்டம் 27வது அத்தியாயம். யார்கிட்ட புக்ஸ் இருக்கோ அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நல்லபடியா எனக்கு வாசிச்சு கொடுங்க. என்னோட ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது கண்டோ செகண்ட் பார்ட், அத்தியாயம் 27, தேவேந்திரனும் அன்னை சுரபியும் வழிபடுதல். இவ்வத்தியாயம் பகவான் கிருஷ்ணனின் வியத்தகு சக்தியை கண்ட தேவேந்திரனும் சுரபி பசுவும் அவருக்கு அபிஷேகம் செய்து எவ்வாறு ஆராதித்தனர் என்று விவரிக்கிறது. பிருந்தாவனத்தை பலத்த மழை மற்றும் புயற்காற்றினால் தாக்கி தோல்வியடைந்த தேவேந்திரன் மிகவும் நாணி அவரை போற்றி பிரார்த்தித்தான். தேவேந்திரன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அறியாமையில் பிறக்கும் பௌதீக மாயை என்னும் வெள்ளத்தில் ஒருபோதும் அடித்து செல்லப்படாதவராக இருந்த போதிலும் அவர் மனித வடிவம் எடுத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்ம நெறிகளை காப்பதற்காக பல்வேறு செயல்களை செய்கிறார் என்றும் இதன் மூலம் அவர் மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்கவராக தம்மை கருதுபவர்களின் ஆணவத்தினை அடித்து நொறுக்குகிறார் என்றும் குறிப்பிட்டு, கிருஷ்ணரே தந்தையும் உயிர்களின் குருவும் காலம் என்னும் பிரதிநிதிகளின் மூலம் அவர்களை தண்டிப்பவராகவும் விளங்குகிறார் என்றும் அறிவிக்கிறார். இந்திரனின் பிரார்த்தனைகளில் திருப்தியுற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனிடம் இருந்த ஆணவத்தினை அழித்து அவன் தம்மை நினைக்க வேண்டும் என்பதினாலேயே தாம் இந்திர யஜ்ஞம் என்னும் யாகத்தினை தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறுகிறார். மேலும் அவர் பௌதீக செல்வத்தினால் மதிமயங்கி இருப்பவர்கள் தம் முன்பு தண்டக்கோளுடன் இருக்கும் பகவானை காண்பதில்லை என்றும் குறிப்பிடுகிறார். ஆகையினால் பகவான் கிருஷ்ணர் யாருக்கேனும் நல்லருள் புரிய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவனது செல்வ நிலையிலிருந்து அவனை கீழே இறக்கி விடுகிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் இந்திரன் மீண்டும் தேவலோகம் சென்று அங்கு ஆணவமின்றி செயல்புரிய வேண்டுமென்று அவனுக்கு கட்டளையிடுகிறார். பிறகு இந்திரன் சுரபி பசுவுடன் சேர்ந்து ஆகாய கங்கையின் நீர் மற்றும் அன்னை சுரபியின் பாலினால் கிருஷ்ணரை புனித நீராட்டி அவரை பூஜித்தனர். சுரபியும் இந்திரனும் கோவிந்தன் என்னும் நாமமுடைய பகவானின் ஆசீனை பெறுவதற்கு இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டனர். அப்போது தேவர்கள் வானிலிருந்து பல்வேறு பிரார்த்தனைகளை செய்து மலர்மாறி பொழிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல நம்ம சம்மரி பார்த்திருக்கோம். இந்த சாப்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பிரபுபாதா நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சோ இப்ப வந்துட்டு எல்லாம் ஆச்சு, மழையெல்லாம் நல்லபடியா பொழிஞ்சாச்சு. எந்த ஒரு சலனமும் சலசலப்பும் இல்ல, எல்லாருமே ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்காங்க. அப்ப இந்திரன் சொர்க்கத்தோட அதிபதி இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு டவுட் அப்பதான் வருது. எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, இனிமே அவங்க கிட்ட சக்தி இல்ல,
இருந்த அத்தனை ஆக்ரோஷம், கோபம், சக்தி எல்லாத்தையும் பிரயோகிச்சு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, மழையா கொட்டி தீர்த்தாச்சு. அங்கேயும் எதுவும் ஆகலைன்னு உடனே அப்பதான் அவங்களுக்கு அந்த எப்படி நம்ம போன வாரம் காளியாவோட அந்த இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பாஸ்ட் டைம்ஸ். அவங்களுக்கு வந்துட்டு பகவான் அவங்க தலையில நர்த்தனம் ஆடும்போது அவங்களோட இதெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க சரணாகதி பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு எந்த சலசலப்பும் இல்லைன்னும் போதே அப்பதான் வந்து இந்திரனுக்கு தெரிய வருது. சரி, ஓகே, இவங்க வந்து கிருஷ்ணர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு தெரிய வந்து கிட்டக்க போக பயம். எதனால அப்படின்னா, எப்பயுமே பகவானுக்கு தன்கிட்ட யாராவது கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்கன்னா கூட அதை என்ன பண்ணுவாங்க பகவான், ஒன்றும் பெருசா அதை வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா தன்னோட பக்தர்களுக்கு யாராவது ஏதாவது ஒரு சிரமத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லைங்களா. அம்பரீஷ் மகாராஜர் வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்திருக்கோம், பிரகலாத் மகாராஜரோட வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கோம் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு சிரமப்படுத்துறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் வந்துட்டு பகவான் நித்யா இவங்க ஜஹாய் மதாய் அதில் நம்ம பார்த்தோம். நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்க வந்து சிரமப்படுத்தும் போது சக்கரத்தை சுதர்ஷனத்தை எடுக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி தன்னோட பக்தர்களுக்கு ஒண்ணு அப்படின்னா பகவான் எப்பயும் ரொம்ப கோபப்படுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த வகையில இருக்கலே ரொம்ப உயர்ந்தவங்களா நம்ம யாரை பாக்குறோம் பக்தர்கள்ல, நம்ம யாரோட ஃபுட் பண்ணணும்னு நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா பிரஜவாசிகள் தான் இல்லைங்களா. அவங்கதான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில உள்ளவங்க பக்தர்கள்ல. அப்ப அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு இந்திரன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, சிரமத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்திருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா அவங்களுக்கு கோபம்ன்றது வந்துட்டு யாரையும் அழிக்கிற அந்த ஒரு நிலை கிடையாது. ஆனா வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது எப்படி இருந்திருக்கும், கண்டிப்பா கோபம் இருக்கும். அப்ப இந்திரனுக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அதுவும் பகவானோட அதுவும் உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துட்டோம்னு கிட்டக்க போக பயம் இப்ப. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சுரபி பசு சொர்க்கலோகத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா, அவங்கள வந்து வர வைக்கிறாங்க. பிரகஸ்பதி கிட்ட அவங்க வந்து கேக்குறாங்க. ஆக்சுவலா எப்பயுமே இதுதான் தேவர்கள் கிட்ட உள்ள ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தானே முடிவு பண்ண மாட்டாங்க. தவறு பண்ணியாச்சு இப்போ அப்படின்னு உடனே பிரகஸ்பதி கிட்ட கேக்குறாங்க. அவங்க வந்து கைட் பண்றாங்க இந்திரன். அப்புறம் சுரபி பசு, ஏன்னா பசு வந்துட்டு எப்பயுமே பிராமணர்கள், பசு இதெல்லாம் வந்து சாதுக்கள், இவங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவங்க இல்லைங்களா. அவங்கள பார்த்தாலே பகவானுக்கு அப்படியே மனசு இலகிடும். அப்ப அதனால சுரபி பசு வராங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுரபி பசு வந்து அவங்கள நாக்கால அப்படி தடவி கொடுத்து, அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம், ஏன்னா இந்த குழந்தைங்கலாம் அப்பா கிட்ட ரொம்ப பயமா இருந்ததுன்னா அம்மா துணையோட அப்படியே போவாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்திரனும் என்ன பண்றாங்கன்னா அப்படியே சுரபி பசு கூடவே போயிட்டு தன்னோட அந்த தவறு பண்ணதுக்கான மன்னிப்பை இந்த பிரேயர்ஸ்ல அவங்க நல்லபடியா கேக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. அந்த வகையில நம்ம பிரேயர்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்தது யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, மல்லிகா மாதாஜி 1 to 5 வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். பதம் 1. ஸ்ரீக உவாச்ச கோவர்த்தனே திருதே செய்வ ஆஷராத் ரக்ஷிதே விரஜே கோலோகாத் கிருஷ்ணம் சீரபி சக்கர ஏவச்ச. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், கோவர்த்தனகிரியை தூக்கி நாசகார மழையிலிருந்து விரஜவாசிகளை பகவான் கிருஷ்ணர் காத்த பிறகு பசுக்களின் அன்னையான சுரபி தனது உலகில் இருந்து கிருஷ்ணரை தரிசிப்பதற்காக இந்திரனுடன் சேர்ந்து வந்தாள். பதம் 2. விவிக்த உவசங்கம்ய விரீத கிருத சேலனக பஸ்பரசபாதையோ ஏனம் கிரீடேனாக வர்சசா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானிடம் தவறிழைத்து விட்டதற்காக இந்திரன் பெரிதும் நாணினான். பகவான் ஒரு தனிமையான இடத்தில் சந்தித்து சூரியனை போன்று ஒளிரும் தனது கிரீடம் பகவானது தாமரை திருவடிகளில் பட அவரை விழுந்து வணங்கினான். பதம் 3. திருஷ்டஸ்தோனுபாவோஸ்ய கிருஷ்ணாஸ்யாமித தேஜசக நஷ்ட திரிலோகேச பதம் இதம் ஆக கிருதாஞ்சலிஹி. மொழிபெயர்ப்பு. இந்திரன் இப்பொழுது சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ணரின் உன்னத சக்தியை பற்றி கண்ட பிறகு உலகங்களின் தலைவன் என்ற அவனது பொய் அகங்காரம் முறியடிக்கப்பட்டது. அவன் தன் 2 கரங்களை குவித்து பணிவுடன் வணங்கியபடி பகவானிடம் இவ்வாறு கூறினான். இந்திர உவாச்ச விசுத்த சத்வம் தவதாம சாந்தம் தபோமயம் த்வஸ்த ரஜஸ்தமஸ்தம் மாயா யோயம் குணசம்பிரவாஹோ ந வித்யதேஹே கிரகானுபந்தஹ. மொழிபெயர்ப்பு.
தேவேந்திரன் கூறினான். சத்துவகுணத்தின் வெளிப்பாடான உமது உன்னத வடிவம் எந்தவிதமான மாற்றமில்லாததும் ஞான ஒளி உடையதும் ரஜோ தமோ குணங்கள் அற்றதும் ஆகும். மாயை மற்றும் அறியாமையை அடிப்படையாக கொண்ட ஜட இயற்கையின் ஆற்றல் மிக்க பிரவாகம் உம்மிடம் வெளிப்படுவதில்லை. பதம் 5. உதோனுத தேதத ஈசதத் கிருதா லோபாதயோ ஏ உதலிங்க பாவாக ததா விதண்டம் பகவான் பிபர்த்தி தர்மஸ்ய குப்தை கல நிகிரகாய. மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு எவ்வாறு உம்மிடம் காமம், குரோதம், லோபம் என்னும் சாதாரண மனிதனின் அடையாளங்கள் இருக்க முடியும்? இவை ஒருவனின் முந்தைய பௌதிக வாழ்வின் ஈடுபாட்டின் காரணமாக உண்டாவதோடு அவன் மேலும் உலகியல் வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்வதற்கு காரணமும் ஆகின்றன. மேலும் தாங்கள் பரமபுருஷ பகவான் ஆதலினால் துஷ்டர்களை அழித்து தர்ம நெறிகளை காக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம 1ல இருந்து 5 பதங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதுல இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் நல்லபடியா. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பகவான் வந்து கோவர்தன் மலையை உயர்த்தி பிடிச்சாச்சு. இப்போ எவ்வளவு அதாவது பிரளயம் அப்ப ஏற்படுங்களாம் அந்த மாதிரி ஒரு மழை, அந்த மாதிரி ஒரு சீற்றம்லாம் பிரளய காலத்துல ஏற்படுறது அது வந்து இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில் அப்படி இருந்தும் வந்து பகவான் வந்து எல்லாரையும் பாதுகாத்தாங்க அப்படின்னோடனே இப்போ வந்து சுரபி பசு வராங்க. அவங்க வந்து இந்திரர் கூட வராங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இந்திரருக்கு இப்ப ரொம்ப பயம். ரஜவாசிகளை வேற அவங்க வந்து துன்புறுத்திட்டாங்க. அதுவும் அவங்க ரொம்ப ரஜவாசிகள் தான் ரொம்ப என்ன சொல்றது உயர்ந்த ஸ்தானத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்கள வேற பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அபராதம் அங்க பண்ணியாச்சு. சோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப சுரபி பசு கூடவே வந்து அவங்க வந்து வராங்க பகவான் கிட்ட அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாயிடுது, வேதனை ஆயிடுது. சரிங்களா. அவங்க ரொம்ப தன்னோட செயலுக்காக அவங்க ரொம்ப மனம் வருந்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா தனியான ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வந்துட்டு பகவான் கிட்ட என்ன பண்றாங்க, தன்னோட மன்னிப்பை கேக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. எப்பயுமே வந்துட்டு எல்லார் முன்னாடியும் நம்ம மற்றவங்கள புகழணும். யாரோட குறைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வந்து தனிச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றதுதான் வழக்கம் வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ்ல இல்லைங்களா. அந்த வகையில இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்திரன் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பகவான்கிட்ட தனிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில கோவர்தன் மலையோட உச்சியில வந்துட்டு பகவான்கிட்ட அவங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. ஏன்னா எல்லாம் ராஜவாசிகள்லாம் எங்க இருக்காங்க, கீழே இருக்காங்க இல்லைங்களா. அங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கறாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்ப எப்படின்னா அவங்களோட அந்த கிரீடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து பகவானோட பாதத்துல படுற மாதிரி ரொம்ப ஃபால்ஸ் ஈகோலாம் அவங்க பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. அது எப்படி இருக்கு, அந்த கிரீடம் வந்து நல்ல சூரிய பிரகாசம் மாதிரி இருக்குங்களாம். பகவான் இந்த ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு சூரியன். பகவானோட இந்த சிருஷ்டில அண்ட சராசரத்துல நிறைய உலகங்கள் இல்லைங்களா. கடுகு மூட்டை, அந்த கடுகு மூட்டையில ஒரு கடுகு தான் ஒரு உலகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். அந்த மாதிரி எல்லா உலகங்களையும் சூரியன் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் பக்கத்துல இருக்கும்போது அது அவ்வளவு தேஜஸ் கிடையாது. ஆனா இந்திரரோட அந்த கிரீடம் வந்து எப்படி இருக்கு, அந்த சூரிய பிரகாசத்தோட இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறாங்க, பாதத்துல விழுந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்திரனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பகவானோட பவர் என்னன்னு. சரிங்களா. தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது வேற, அனுபவிக்கிறதுன்றது வேற இல்லைங்களா. இப்ப வந்துட்டு தேன் அப்படின்றது இனிமையா இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே சுவைக்கும் போது அதோட ருசியை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இப்ப பகவான் ஓம்னிபொட்டன்ட், ரொம்ப சக்திசாலி அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அதை இப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா உணர்ந்திருக்காங்க. அவங்களோட சக்தி எல்லாம் பிரயோகிச்சிருக்காங்க. ஆனா ஒரு இதுவுமே அவங்களால வந்துட்டு அசைக்க கூட முடியல இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களுக்கு பகவானோட அந்த சக்தி, நிரம்ப சக்தி பெற்றவங்கன்றத அவங்க இப்ப உணர்ந்திருக்காங்க. அந்த வகையில அவங்க வந்துட்டு நல்லபடியா பகவானோட அந்த பவர் என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்காங்க. அண்ட் his false pride is being the lord of the three worlds was thus defeated. முவ்வுலகின் அதிபதி இல்லைங்களா இந்திரன். அப்ப அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த அவங்க எப்படி ஆயிட்டாங்க, இப்ப பகவான்கிட்ட தோத்து போயிட்டாங்க. அவங்களோட ஃபால்ஸ் ப்ரைடு, அது அந்த தான் அப்படின்னு அந்த அகங்காரத்துல என்ன பண்ணாங்க, தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த பூஜை புனஸ்காரம் யாகம் கிடைக்கல அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு கோபம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா. அப்ப அதனால அவங்க வந்துட்டு சிரமப்படுத்தினாங்க இல்லையா. அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட்னால செஞ்ச விஷயங்கள் அது வந்து அவங்க பகவான் முன்னாடி அது எடுபடாம போயிடுச்சு இல்லைங்களா, தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹோல்டிங் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்டர் டுகெதர் இன்
supplication he addressed the Lord as follows. கை கூப்பிய நிலையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட பிரேயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவான் இப்ப எப்படி உயர்த்தி சொல்றாங்க, அப்புறம் ஜீவாத்மாக்களோட நிலை என்னன்றத சொல்றாங்கன்றத நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். King Indra said, your transcendental form a manifestation of pure goodness. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா, முழுக்க முழுக்க ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே அதுல கிடையாது. கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, இது ரெண்டுமே கிடையாது. காரிய சரீரம், ஸ்தூல சரீரம் ரெண்டுமே கிடையாது. பகவான் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஏன்னா இந்த இரண்டிலும் தான் என்ன இருக்கும், முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருக்கும், இந்த காரிய சரீரம், ஸ்தூல சரீரத்துலாம். ஆனா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்ம நிலையில அது ஒரு டிஞ்ச் கூட இருக்காது இல்லைங்களா, ஒரு துளி கூட இருக்காது. அந்த வகையில பகவானோட தெய்வீகமான ஃபார்ம் அது அதுல எது இல்லை, அது முழுக்க முழுக்க எப்படிப்பட்டது, நிரம்ப எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா பியூர் குட்னஸ், சுத்த சத்துவகுணம். இஸ் அன்டிஸ்டர்ப்ட் பை சேஞ்ச். நமக்கு மாற்றங்கள் உண்டு இல்லைங்களா, பிறவிக்கு பிறவி நமக்கு எல்லாமே மாறும். நம்ம சரீரம் மாறும், நம்மளோட அந்த உறவுகள் எல்லாமே நமக்கு இப்ப எதெல்லாம் நம்மளோட அடையாளம் சொல்றோமோ சரிங்களா, அது எதுவுமே அடுத்த பிறவியில் நமக்கு இருக்காது இல்லைங்களா. அந்த வகையில நம்மளோடது எல்லாமே மாற்றம் உண்டு. ஆனா பகவானோடது டிஸ்டர்ப் ஆகாது, சேஞ்சஸ் இருக்கு பகவானுக்கு கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஷைனிங் வித் நாலேஜ், பூர்ண அறிவு உடையவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். டிவைட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் அப்படின்றது துளியும் இல்லாம உள்ளவங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இன் யூ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் த மைட்டி ஃப்ளோ ஆஃப் த மோட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த ஜட விஷயம் எதுவுமே பகவான் கிட்ட கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இல்யூஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். நம்மளுக்கு இந்த அறியாமை இருக்கு இல்லைங்களா, இது எதனால நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னாலே இந்த குணங்களினாலதான் இல்லைங்களா, மெட்டீரியல் ஜட இயற்கையினால்தான் நம்மளுக்கு இந்த அறியாமை, புரிதல் இல்லாம இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்படுது. அப்ப பகவான் இதோட சம்பந்தமே இல்லைன்னும் போதே அவங்க ரொம்ப தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, பகவானை பிரைஸ் பண்றாங்க. இப்ப சுரவி பசு பகவானை கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு. இப்ப இந்திரன் கொஞ்சமா அவங்க பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் எல்லாம் குளோரிஃபை பண்றாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹவு தென் குட் த எக்ஸிஸ்ட் இன் யூ த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் அன் இக்னரண்ட் பர்சன். அப்ப இக்னரண்ட் பர்சன்னா யாரெல்லாம், நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற உயிர் வாழிகள்லாம் இல்லைங்களா. அவங்க வீட்டுல என்ன அதிகமா இருக்கும், பேராசை, ஆசை, கோபம், பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா இதெல்லாம் பகவான் கிட்ட துளியும் கிடையாது. ஆனா இந்த நிலை யாருக்கு உண்டு, ஆத்மாக்கள் நமக்கு உண்டு அப்படின்றது இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எதனால நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா முன்பிறவியில நம்ம அனுபவிச்ச விஷயங்கள்னால. நம்ம ஏற்கனவே பார்ப்போம் இல்லைங்களா, ஒரே ஃபேமிலியில தான் இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஒரு குழந்தை தவறான பழக்கத்துல இருக்கும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பிள்ளையோட முன்பிறவியில உள்ள அந்த சுபாவம் அது அடுத்த பிறவிக்கும் வரும். அந்த சுபாவத்தினால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதற்கேற்ற மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. இப்ப தவறான சுபாவம் உள்ள ஒரு குழந்தை முன்பிறவில இருந்து இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு இந்த தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு வரும். அதே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஈடுபட்ட ஒரு ஆத்மா அந்த பிறவில இருக்கும்போது ஒரே அப்பா அம்மா தான் ஒரே மாதிரிதான் வளர்த்திருப்பாங்க, எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா அந்த குழந்தை நல்ல நல்ல சுக்கிரத்தோட உள்ள குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சுபாவத்துல உள்ள குழந்தை நல்ல நல்ல விஷயங்களை நாடி நாடி போகும் இல்லைங்களா. சோ அதனால நம்ம அந்த இந்த அனர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இது எல்லாமே எப்படி நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா முன்பிறவியில இருந்த அந்த நம்ம எதுக்கு ஆசைப்பட்டோமோ, எதை நம்ம அடையணும்னு முயற்சி பண்ணோமோ, எந்த குணத்திலிருந்து அதை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணோமோ அந்த விஷயங்கள்னால நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு அந்த சுவடு வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். விச் காஸ் ஒன் டு பிகம் ஃபர்தர் என்டாங்கிள்ட் இன் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இப்ப போன பிறவியில கொஞ்சம் தவறான சுபாவத்துல உள்ளவங்க இந்த பிறவில அவங்களுக்கு எதுல ஈர்ப்பு ஏற்படும், தவறான விஷயங்கள் ஏற்படும். அப்ப அதுல மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தவறான விஷயங்களை அனுபவிக்க ஆசைப்படுவாங்க. அப்ப மறுபடியும் அவங்களுக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படுது இல்லையா. அதனால அவங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன ஆகும், தவறான செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. அப்ப இதே மாதிரி விச் காஸ் ஒன் டு பிகம் ஃபர்தர் என்டாங்கிள்ட் இன் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்த ஜட உலகத்திலே அவங்க இருக்கிறதுக்கான எல்லா அந்த என்டாங்கிள்மெண்ட்டும் ஏற்படுது. இதுதான் இந்த ஜட இயற்கையோட அம்சமா இருக்கு சரிங்களா. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். அண்ட் yet இது சைக்கிள் மாதிரி சரிங்களா. நம்ம என்ன சுபாவத்துல இருக்கோமோ அதே சுபாவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆசைகள் படுவோம், அதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம், அந்த செயல்களால மறுபடியும் கர்மம் கிடைக்கும். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட் இருக்கும். Yet as the Supreme Lord, you impose punishment to protect religious principle and curb down the wicked. ஆனா பகவான் ஒவ்வொரு தடவையும் அவதாரம் எடுத்து என்ன பண்றாங்க, சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. யாரெல்லாம் தவறு பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் அழிச்சு அதுக்கப்புறம்
அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்ற நிலையெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். மறுபடியும் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் அவங்க கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸ்லோகத்துல கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா. 4வது அத்தியாயத்துல உள்ள ஸ்லோகத்துல கூட எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலைவங்க இருக்கோ அப்பெல்லாம் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில பகவான் என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரையும் அவதாரம் எடுக்கும்போது சாதுகளுக்கு நல்வழி காட்டுறது, அதே அனர்த்தம் பண்றவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது, இப்படி வந்துட்டு உங்களால ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 6 to 10 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, மாதாஜி எத்தனாவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்ப மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. 10வது காண்டத்துல 27வது அத்தியாயம் மாதாஜி. 27. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி. பதம் 6. பிதா குருஸ்வம் ஜகதாம் அதீசோ துரத்யய கால உபாதகன் தண்டக சிதாய சேச்சா தனுபி சமீஹசே மானாம் விதுன்வம் ஜகத் ஈசமானினாம். மொழிபெயர்ப்பு. இப்பிரபஞ்சத்தின் தந்தையும் ஆன்மீக குருவும் பரம நெறியாளரும் நீரே, கடப்பதற்குரிய காலமும் நீரே, பாவிகளின் நன்மைக்காக அவர்களை தண்டிப்பவரும் நீரே. உமது விருப்பத்திற்கேற்ப நீர் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு அவதாரங்களிலும் தம்மை இவ்வுலகின் தலைவன் என்று கருதுபவர்களின் வீண் ஆணவத்தினை நீக்குவதற்காக உறுதியுடன் செயல்படுகின்றீர். பதம் 7. ஏமத் விஜாக்யா ஜகத் ஈசமானின துவாம் லீக்ஷ காலே பயம் ஆசுதன்மதம் இத்வார்ய மார்க்கம் பிரபஜந்தி அபஸ்மயா ஈகா கலானாம் அபிதே அனுசாசனம். மொழிபெயர்ப்பு. தம்மை அப்பிரபஞ்சத்தின் தலைவர்களாக கருதும் என்னை போன்ற மூடர்கள் கூட காலத்திற்கும் அஞ்சாதவராக நீர் இருப்பதை காணும் பொழுது உடனடியாக தமது எண்ணத்தினை உதறித்தள்ளி நேரடியாக ஆன்மீக வளர்ச்சி பாதையினை மேற்கொள்கின்றனர். இவ்வாறு நீர் தீயவர்களையும் கூட அவர்களுக்கு உபதேசிப்பதன் மூலம் தண்டிக்கின்றீர். பதம் 8. சத்வம் மன மஸ்வர்ய மதப்ளுதஸ்ய கிருதா கசஸ்தே அவிதுஷ பிரபாவம் க்ஷந்தும் பிரபோ ஆதார் ஹசி மூட சேதசோ மைவம் புனர்பூன் மதிர் ஈசமே தே அசதி. மொழிபெயர்ப்பு. எனது ஆட்சி அதிகாரத்தின் ஆணிவத்தில் அமிழ்ந்து உமது மாண்பினை அறியாது உம்மிடம் தவறிழைத்து விட்டேன். ஓ பிரபுவே, என்னை மன்னித்தருள்வீராக. எனது புத்தி குழம்பியிருந்தது, அதனால் எனது உணர்வு மீண்டும் மாசு பெறாதிருப்பதாக. பதம் 9. தவாவதாரோயம் அதோக்ஷதேகே ஓ பிராணாம் உருபார ஜன்மனாம் சமூபதீனா அபவாய தேவ பவாய யுஷ்ம சரணானுவர்தினாம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ உன்னத பகவானே, இப்புவையின் பாரத்தினை அதிகரித்து இதற்கு பல்வேறு இடையூறுகளை செய்யும் போர்வழி பிடித்த தலைவர்களை அழிப்பதற்காக நீர் இவ்வுலகில் அவதரிக்கின்றீர். ஓ பகவானே, அதே சமயம் நீர் உமது திருமலடி தாமரைகளுக்கு நம்பிக்கையுடன் தொண்டு செய்பவர்களின் நன்மைக்காகவும் செயல்படுகின்றீர். பதம் 10. நமஸ்துப்யம் பகவதே புருஷாய மகாத்மனே வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய சாத்வதாம் பதே நமக. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளே, மகாத்மாவே, எங்கும் வியாபித்திருப்பவரே, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் இருப்பவரே, உமக்கு எமது வந்தனங்கள். எதுகுலத்தின் தலைவரான கிருஷ்ணரே, உமக்கு எனது வந்தனங்கள் உரித்தாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் 6 பார்க்க போறோம். பதம் 6. இதுல என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா, யூ ஆர் த ஃபாதர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஃப் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. ஏற்கனவே பகவத்கீதையில நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. 7.17 சொல்லியிருப்பாங்க பகவான் 7வது அத்தியாயத்துல. பிதா, அதுக்கப்புறம் மாதா, பிதா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா பிரம்மாவையும் உருவாக்குனவங்க அவங்க தான் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த நிலைப்பாடு எப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த வகையில் இங்கேயும் இந்திரன் வந்து அந்த பிரேயர்ஸ் சொல்றாங்க. யூ ஆர் த ஃபாதர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஃப் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே கைடன்ஸ் வந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. நாலேஜ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பகவான்கிட்ட தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. வேதம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இப்போ வந்து பகவத்கீதை, கபிலர் உபதேசங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கான நாலேஜ் பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆஃப் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லாத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல பகவான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது இங்க வந்து இந்திரன் வந்து குறிப்பிடுறாங்கன்றத பாக்குறோம். யூ ஆர் இன்சர்மவுண்டபிள் டைம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. காலத்தை நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது.
நம்மளால அதை ஒரு மாற்றமும் காலத்துல நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லைங்களா. முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சதுதான். அதை நிறுத்துறதோ இல்ல அதை நம்ம திருப்பி அதை வந்துட்டு நம்ம ரிவைன் பண்றதோ அந்த மாதிரி முடியவே முடியாது. காலம் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த காலமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனாலதான் இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இதை நம்ம கடக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமானது. தனிச்சு நம்மளால அதை பண்ண முடியாது. பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவான்ட்டு சரணாகதி பண்றதன் மூலியமா மட்டுமே நம்மளால கடக்க முடியும். அந்த வகையில பகவான் எப்படி இருக்காங்க, இன்சர்மவுண்டபிள் டைமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இம்போசிங் பனிஷ்மெண்ட் அப்பான் த சின்ஃபுல் ஃபார் தேர் ஓன் பெனிஃபிட். இப்ப பகவான் யாரையும் பனிஷ் பண்றாங்க, எப்பயுமே பகவானோட பக்தர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரோட நிலைப்பாடுமே எப்படி இருக்குன்னா, யாரையும் சிரமப்படுத்தணும் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க பியூர் குட்னஸ்ல உள்ளவங்க இல்லைங்களா. இந்த சிரமப்படுத்துறது, அந்த கோபம், போட்டி, பொறாமை இதெல்லாம் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள்ல தான் வரும். அதே பியூர் குட்னஸ்ல யாரையும் சிரமப்படுத்தணும். ஏன்னா பகவானால யாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சா கூட அவங்களுக்கு அது நன்மையில தான் முடியும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம நாரதரவரதே நம்ம பார்த்தோம். அவங்க இப்ப இவங்க நல்ல குபேர மணிகிரீவா அவங்களுக்கு கேர்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனா அந்த கேர்ஸ்னால என்னாச்சு, அவங்களுக்கு நன்மை தான் நடந்தது இல்லைங்களா. எப்பயுமே பக்தர்கள்னால என்னைக்குமே யாருக்குமே என்ன ஏற்படாது, துன்பம் ஏற்படாது. அதனாலதான் அவங்க ஏன்னா பியூர் குட்னஸ்ல உள்ளவங்க இல்லைங்களா. அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இப்ப பகவானை யாரையும் பனிஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது எதனாலயா இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு யாரு பனிஷ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நன்மை ஏற்படுற விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா எத்தனை அசுரர்கள் அழிச்சாங்க, எல்லாருமே பிரம்மஜோதிய வரைக்கும் தான் அவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இல்லைங்களா பகவான். அதனால பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டாலே நமக்கு முக்தி தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால பனிஷ்மெண்ட்ன்றதும் அது அந்த பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட நன்மைக்காக தான் இருக்குமே தவிர பகவான் தன்னோட கோபத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தவங்களுக்கு துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்ற நிலை கிடையாது. அது ஜட சம்பந்தப்பட்ட அம்சம் அது. Indeed, in your various incarnations selected by your own free will, you act decisively to remove the false pride of those who presume themselves master of this world. யாரெல்லாம் தன்னதான் இந்த உலகத்தோட அதிபதி நினைக்கிறாங்களோ அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட்னால இல்லைங்களா, அந்த அகங்காரத்தினால தான் தான் இந்த உலகத்தோட அதிபதி. இப்ப பார்த்தோன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்களும் அப்படித்தான் சொன்னாங்க, ராவணன் இல்லைங்களா இவங்கெல்லாம். அப்ப யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தோட அதிபதியா நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட அழிக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத இங்க இந்திரன் குறிப்பிடுறாங்க. அதாவது நரசிம்மர் அவதாரம், அப்புறம் பலி மகாராஜரியம், இது வாமன அவதாரம். அவங்க டிவோட்டி தான், எல்லாருமே டிவோட்டி தான். ஜெய விஜயன், பலி மகாராஜர் எல்லாருமே டிவோட்டி தான். பட் ஆனா அந்த அம்சத்துல இருக்கும்போது என்ன ஏற்படும்ன்றத நிரூபிக்க நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் எத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்தாலும் அவங்களோட விருப்பப்படி நரசிம்மரா இல்லைங்களா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அதே மாதிரி வாமனன் எடுக்கிறாங்க, ராமரா இருக்காங்க. அப்ப இந்த மாதிரி அவதாரங்களை அவங்களோட விருப்பப்படி அவங்க எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்றாங்க அதுல அப்படின்னா, யாரெல்லாம் ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல இருக்காங்களோ அகங்காரத்துல இருக்காங்களோ அவங்களோட அகங்காரத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க நீக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இங்க இந்திரன் என்ன சொல்றாங்க, ஈவன் ஃபூல்ஸ் லைக் மீ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவான்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டாங்க இல்லையா. who proudly thinks themselves universal lord. ஏன்னா அவங்க சொர்க்கத்தோட ஹெட் இல்லையா, கிங் அவங்க. அப்படின் போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்களாம், நான் தான் இந்த யூனிவர்ஸோட லார்ட் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். அதனால நான் என்ன ஆயிட்டேன், ரொம்ப ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல நான் இருந்துட்டேன். குவிக்லி கிவ் அப் தேர் கான்செப்ட் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களோட அகங்காரம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை சீக்கிரத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்களாம், அவங்க விட்டுடுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்க்கு வந்துருவாங்க அப்படின்றத பாக்குறாங்க. எப்போ அப்படின்னா பகவானை பார்க்கும் பட்சத்துல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப இந்திரன் என்ன பண்ணாங்க, பகவான நேர்ல தரிசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, ஃபியர்லெஸ், பயம் இல்லாதவங்க இல்லைங்களா. நான் யசோதம்மா கிட்ட எல்லாம் தான் பயம், ராதாராணி அம்மா கிட்ட எல்லாம் தான் பயம். ஆனா மத்தபடி வேற யாருக்கிட்டையும் பகவானுக்கு பயம் கிடையாது. பயமே அவங்கள பார்த்து பயப்படும் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப ஃபியர்லெஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈவன் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் டைம், காலத்திற்கு கூட நம்ம தான் கட்டுப்பட்டிருக்கோம், நம்ம தான் பயப்படுவோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யூ பனிஷ் த மிஸ்டீரியஸ் ஒன்லி டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் தெம். அப்படிப்பட்ட பகவான நீங்க என்ன பண்றீங்க, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க. எதற்காக அப்படின்னா தவறுகள் செய்யறவங்கள பனிஷ் பண்றீங்க, அது அவங்கள நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். engrossed in pride over my ruling power. இப்ப இந்திரன் அவங்க சொர்க்கத்தையே ஆட்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுருச்சு, அந்த அகங்காரம் வந்துருச்சு, pride வந்துருச்சு. ignorant of your majesty,
ஐ ஆஃபன் அஃபண்டட் யூ, என்னோட இந்த அந்த அகங்காரத்தினால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், உங்களை நான் வந்து உங்ககிட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க, சிரமப்பட்டுட்டேன். ஓ லார்ட், மே யூ ஃபர்கிவ் மீ, மகான்ட்டவங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. மை இன்டெலிஜென்ஸ் வாஸ் பிவல்டட், அவங்களோட புத்தி என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல, கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு. அதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அகங்காரம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், கோபம் இருக்கும். கோபம் இருந்தாலே நம்மளோட சொல் செயல் எல்லாமே என்ன ஆயிடும், தவறான விஷயத்துல தான் நம்ம ஈடுபடுத்துவோம் இல்லைங்களா. யாரையும் துன்புறுத்துறதுக்கு, யாருனாலும் நம்மளுக்கு கோபம் வந்துச்சோ அவங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், துன்புறுத்தி பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு பூஜை பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப கோபம். அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இயல்பா யோசிக்காம அவங்க தவறா யோசிச்சு நிறைய அவங்களுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா. மை இன்டெலிஜென்ஸ் வாஸ் பிவல்டட் அண்ட் பட் லெட் மை கான்ஷியஸ் நெவர் அகைன் பி சோ இம்பியூர். ஆனா வந்து என்னோட மறுபடியும் இந்த உணர்வு அது வந்து இம்பியூர் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து இங்க கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா பகவான் கிட்ட. அதுதான் எப்பயுமே நம்மளோட உணர்வை வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும்னா ரொம்ப தூய்மையானதா வச்சுக்கணும். அந்த உணர்வு அது வந்து இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்டதோட இருந்ததுன்னா அந்த உணர்வு அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்னா இந்த அனர்த்தங்கள் இருக்கும். கோபம், பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த விஷயங்கள்லாம் அதுல நிறைய இருக்கும். அதே நம்மளோட உணர்வை நம்ம பகவான் பக்கம் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு நன்மையே இருக்கும் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பியூர் குட்னஸ்ல நம்ம இருப்போம். அப்போ பக்தி மார்க்கத்துல இருப்போம். பகவான் சொன்ன அந்த நிலையில நம்ம இருப்போம். பகவத்கீதையில நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, என்னென்ன குணத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருப்போம். சோ அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மை கான்சியஸ்னஸ் நெவர் அகைன் பி சோ இம்பியூர். மறுபடியும் அந்த இம்பியூர் அனர்த்தங்கள் எதுவும் ஏற்படாம இருக்கணும் அப்படின்றது பகவான்ட்ட அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க. யூ டிசன்ட் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட். அப்ப நம்ம கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஜட இயற்கையில வச்சிருக்கிறோமா இல்ல ஆன்மீக இயற்கையில வச்சிருக்கிறோமா அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். ஜட இயற்கையிலன்னா இந்த கோப, லோப, மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப திரும்ப நம்மள பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம இதை ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ண, நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அதுதான் அந்த மார்க்கம். நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அனர்த்தங்கள் நம்மளை விட்டு விலகும், நம்மளுக்கு பக்தி நம்மளுக்கு ஏற்படும். சாண்டிங் பண்ணும்போது பக்தி ஏற்படும், பக்தி ஏற்படுறதுனால சாண்டிங் பண்ணும். அது மாதிரி ரெண்டுமே என்ன ஆகும், வயசு வசவா நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் சாண்டிங் பண்ண பண்ண நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், நம்மளுக்கு பக்தி வளரும் அப்படி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் நம்ம எப்பயுமே பியூரா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் அவங்க இந்திரனும் கேக்குறாங்க. யூ டிசன்ட் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட் ஓ டிரான்செண்டல் டு டெஸ்ட்ராய் த வார்லார்ட்ஸ் ஹூ பர்டன் த எர்த். நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா ஸ்லோகம், பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. டிசன்ட் இன்டு திஸ் வேர்ல்ட் எதற்காக அப்படின்னா தவறுகள் செய்யறவங்களாம் இந்த உலகத்துல பேர்டன், பூமி மாதாவுக்கு எப்ப பூமி பாரமா இருக்கும்னா அதர்மம் செய்யறவங்க அதிகமா இருக்கும்போது பாரமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அதர்மம் செய்யறவங்கள அழிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் கிரியேட் மெனி டெரிபிள் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஏன்னா இங்க இப்ப இந்திரனும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கஷ்டம் கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா, டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க பிரஜவாசிகளை. அதனால அவங்க வந்து இதையும் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்றாங்க, நீங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறீங்க, யாரெல்லாம் சிரமப்படுத்துறாங்களோ இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சிரமப்படுத்துறவங்களாம் ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி நரசிம்ம அவதாரம்லாம் ஆச்சு இல்லைங்களா. சோ அதனால அதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி யூ சைமல்டேனியஸ்லி ஆக்ட் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஃபெய்த்ஃபுல்லி சர்வ் யுவர் டாட்டர்ஸ் ஃபீட். யாரெல்லாம் உங்ககிட்ட பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நீங்க நல்லபடியா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற நன்மைகள் எல்லாம் நீங்க செய்வீங்க. ஏன்னா பகவத்கீதையிலும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, பக்தர்களுக்கு வேணுங்கிறத இருக்கிறத பாதுகாத்து கொடுப்பேன், இன்னும் என்ன தேவையோ அதையும் நான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவேன் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சுதாமாவுக்கு என்னது அந்த வறுமை, அதுல வந்து அவங்க அதனால சிரமப்பட்டு பக்தி மார்க்கத்துல டிஸ்டர்ப் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வெல்த் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில பகவான் வந்து யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸா இருக்காங்களோ அவங்களோட நன்மைகளை அவங்களே பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Obeisance unto you, the supreme personality of Godhead, the great soul, who are all pervading. எங்கும் ஊடுருவி இருக்கிறவங்க, பகவான் இல்லாத ஒரு
அம்சம் இடம் அப்படின்றதே கிடையாது. சித்து அச்சித் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவிக்கிறவங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அண்ட் ஹூ ரிசைட் இன் த ஹார்ஸ் ஆஃப் ஆல், எல்லாருடைய இதுலயும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லி, அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லி எது டைனஸ்டியோட சீஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 11 to 15 ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே. புஷ்பா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11 to 15. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ண லேட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அவங்க வாசிட்டு மாதாஜி. வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். 11ல இருந்து 15 வரைக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஸ்வச்சந்தோபத்தாதேகாய விசித்த ஞானமூர்த்தயே சர்வபீஜாய சர்வபூதாத்மனே நமக. மொழிபெயர்ப்பு. தமது பக்தர்களின் விருப்பங்களுக்கேற்ப உன்னத உடல்களை மேற்கொள்பவருக்கும் தூய உணர்வுடைய வடிவம் உடையவருக்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் வித்தாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கும் அவருக்கு நான் எனது வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். பதம் 12. மமேதம் பகவன் கூஷ்ட நாசாயாசார வாயுபிகி சேஷ்டிதம் விகதே யஞ்சே மணினா தீவிர மன்யுனா. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, எனது வேள்வி தடை செய்யப்பட்டது கண்டு அகந்தையின் காரணமாக நான் கடுஞ்சினம் கொண்டேன். அதனால் உமது ஆயர் குலத்தினை கடுமையான மழை மற்றும் சூறை காற்றினால் நான் அழித்துவிட முயன்றேன். பதம் 13. ஸ்வயே சானுக்ருஹீதோஸ்மி சதம் வோ விருதோத்யமக ஈஸ்வரம் குரும் ஆத்மானம் துவாம் அகம் சரணம் கதக. மொழிபெயர்ப்பு. எனது ஆணவத்தினை அழித்து எனது முயற்சியினை விருந்தாவனத்தினை தண்டித்தல் தோல்வியறச் செய்ததன் மூலம் ஓ பகவானே, நீர் எனக்கு கருணை காட்டியுள்ளீர். பரமபுருஷ பகவானும் ஆன்மீக குருவும் பரமாத்மாவும் ஆனவரே, உம்மை சரணடைவதற்காக இப்போது நான் வந்திருக்கின்றேன். பதம் 14. ஸ்ரீ சீக உவாச்ச ஏவம் சங்கீர்த்திதக கிருஷ்ணோ கிருஷ்ணே மகோனா பகவான் அமும் மேக கம்ரியா வாசா பிரசன்ன இதம் அப்ரவீத். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இந்திரனால் இவ்வாறு போற்றப்பட்டவுடன் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் புன்னகை புரிந்து மேகங்களின் ஒலியை போன்ற கம்பீரமான குரலில் பின்வருமாறு கூறினார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மயா தேகரி மகவன் மக பங்கானுக்ருகானதா மத் அனுஸ்மிருதயே நித்யம் ததஸ்யேந்திர ஸ்ரீயாப்ருதம். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அன்பிற்குரிய இந்திரனே, உன் மீது கொண்ட கருணையினாலேயே நான் உனக்குரிய யாகத்தினை தடுத்து நிறுத்தினேன். தேவலோகத்தின் தலைவன் என்னும் உனது செல்வத்தினால் நீ செருக்குற்றிருந்தாய். அதனால் நீ எப்போதும் என்னையே நினைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் உளம் கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 11th ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். அதாவது 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இந்திரனோட பிரேயர்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? நிறைய நம்ம வந்து பார்க்கோம். ஃபர்ஸ்ட் நல்லபடியா பகவானை பிரைஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆத்மாக்கள் எப்படி வந்து என்டாங்கிள் ஆகுறோன்றத பார்த்தோம். கிரீடு, லஸ்ட், ஆங்கர், என்வி இதெல்லாம் அடையாளமா இருக்கு நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு. அப்ப அவங்க வந்து அதனால அந்த பூர்வ ஜென்ம அந்த சுபாவத்தால அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் இன்னமும் அந்த மாதிரி காரியங்கள் என்ன சுபாவம் இருக்கோ அது மாதிரி அதுல ஈடுபட்டு மறுபடியும் அவங்க என்டாங்கிள் ஆகுறாங்க
அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு புரியாத நிலையில இருக்கும்போது பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவதாரம் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அவங்க கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்ன்றது பனிஷ்மெண்ட் அது வந்து தன்னோட வெஞ்சன்ஸை தீர்த்துக்கிறது இல்ல வந்துட்டு நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிலை என்னைக்குமே பகவானோடதும் பக்தர்களோடதும் இருக்காது. கண்டிப்பா நன்மையை ஏற்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திரன் சொல்லியிருக்காங்க யாரெல்லாம் பகவானை பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த தான் அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் ஒரு நொடியில தன்னை விட்டு போயிடும் அப்படின்றதையும் ஒரு நொடின்னு இன்ஃபேஸ் அதாவது கொஞ்ச காலத்துல அவங்கள விட்டு போயிடும் அப்படின்றத சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆன்மீகத்தில் நல்லபடியா ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரி, குவிக்லி கிவ் அப் தேர் கான்செப்ட். இங்க அது குவிக்லி அப்படின்றது சீக்கிரமா, அதாவது தேவர்களுக்கு அந்த காலம் அதிகம் இல்லைங்களா, பூலோகத்துல தான் ரொம்ப எக்ஸ்டென்ட். அந்த வகையில இங்க வந்து 7 நாள் அதுக்குள்ள இந்திரனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த ப்ரைடு 7 நாள் நல்ல மழை அவங்க கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ப்ரைடு வந்து அந்த இடத்துல போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா. அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் ஆன்மீகத்துக்கு பக்திக்கு வராங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பிவல்டட் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுது, நமக்கு அந்த தடுமாற்றம் ஏற்படும் போது நம்ம அந்த புத்தி தடுமாற்றம் ஏற்படும் போது நம்ம நாச செயல்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் எப்பயும் நம்ம பியூரா வச்சுக்கணும். அந்த பியூரிபிகேஷன் ஹரிநாமத்தால மட்டுமே முடியும். அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடா நம்ம சொல்ல சொல்ல நம்மளோட பூர்வ ஜென்ம அந்த சுபாவம் நம்மளை விட்டு போகும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பக்தி நல்லபடியா வரும். பக்தி வந்தாலும் நம்ம மறுபடியும் என்னதான் பண்ணுவோம், சாண்டிங் தான் பண்ணுவோம். சோ சாண்டிங் பக்தி இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் நம்ம பியூரா வச்சுக்கணும். அதுல நம்ம நல்லபடியா நம்ம நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா. அந்த வகையில பகவான் வந்து எல்லா பேர்டன்ஸையும் எடுக்கிறாங்க. இந்த உலகத்தில் உள்ள அனர்த்தங்கள் ஏற்படுத்துறவங்களால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தர்களை நல்லபடியா பாதுகாக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் எங்கும் பரவி இருக்கிறவங்க, ஊடுருவி இருக்கிறவங்க, எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்திரனோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க 11வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, who assumes transcendental body according to the desire of his devotees. பகவான் அதே மாதிரி அவதாரங்கள் வந்து சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க பக்தர்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா. இப்ப பார்த்தோம்னா நரசிம்ம தேவர பகவான் அவதாரம் பண்றாங்க இல்லைங்களா பகவான். அது எதனால அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபு கேட்டிருப்பாங்க, அதற்கு வந்து பிரம்மா வந்து சரின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ பிரம்மாவோட வார்த்தையும் அவங்க நிறைவேற்ற இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நரசிம்மரா அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லுவாங்க, இந்த தூண்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தூண்ல இருந்து பகவான் வந்து வெளியில வருவாங்க இல்லைங்களா நரசிம்மரா. அது மாதிரி அக்கார்டிங் டு த டிசைர் ஆஃப் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ் டிரான்சென்டென்டல் பாடிஸ் அவங்க எடுத்துப்பாங்கன்றதையும் பாக்குறோம். அண்ட் டு ஹிம் ஹூஸ் ஃபார்ம் இஸ் இட்செல்ஃப் பியூர் கான்சியஸ்னஸ். எல்லாமே சுத்த சத்துவகுணத்துல பகவானோட அந்த கான்சியஸ்னஸ் அவங்களோட திருமேனி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பியூரானது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாத்துலயும் நிரம்பி இருக்கிறவங்க, எல்லாத்துலயும் சரிங்களா. பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயமும் கிடையாது அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப சூரியன் இருட்டு இந்த உலகத்துல இருக்குன்னா அதுவும் பகவானோட ஒரு எனர்ஜி மூலியமா தான். அதே மாதிரி வெளிச்சம் சூரியனாலும் அதுவும் பகவானோட எனர்ஜி மூலியமா தான் இல்லைங்களா. அதனால பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாது, எங்கும் நிறைஞ்சிருக்காங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. எவ்ரிதிங் சீடு, எல்லாத்தோட அந்த கரு அந்த விதையா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இல்லைங்களா. சோ அந்த சீட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹூ இஸ் சீட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தது அப்படின்றத இந்திரர் சொல்றாங்க, நம்மளும் கேட்டுக்கிறோம். ஹூ இஸ் த சோல் ஆஃப் ஆல் கிரியேச்சர், எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, சோல் ஆத்மாவா இருக்காங்கன்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னோட ஒபிசன்ஸ் மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன்றத சொல்றாங்க. When my sacrifice was disrupted, I became fiercely angry because of false pride. அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பூஜை இல்லை இல்லைங்களா, அந்த தடவை யாகம் இந்திரருக்கான பூஜை அது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆனவொடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, கோபம் வந்துடுது. ஃபால்ஸ் ப்ரைட்னால நமக்கான பூஜை அங்க தடைப்பட்டு போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது இல்லைங்களா. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த கோபத்தினால மதி மயக்கம் ஏற்பட்டு அவங்க தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டுடுறாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, ரஜவாசிகள் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு முற்பட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க
அதாவது பனிஷ் பண்றதுக்கு முற்பட்டாங்கன்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யூ ஹேவ் ஷோன் மர்சி டு மீ பை ஷேட்டரிங் மை ஃபால்ஸ் ப்ரைட். இப்ப இந்திரனோட ஃபால்ஸ் ப்ரைடு போயிடுச்சு இல்லைங்களா, அகங்காரம் இப்ப போயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்க இப்ப பகவான் முன்னாடி அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, கோபத்தெல்லாம் எல்லாம் செஞ்சாச்சு, ஒன்னும் அவங்க வந்து எடுபடல. அப்ப அவங்களோட அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைடு அகங்காரம்ன்றது போயிடுச்சுங்களா. அதுதான் அங்க அனுகிரகமே. அங்க அனுகிரகம் என்னன்னா அவங்களோட அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அவங்க கிட்ட போயிடுச்சு இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. யூ ஹேவ் ஷோன் மர்சி டு மீ பை ஷேட்டரிங் மை ஃபால்ஸ் ப்ரைட் அண்ட் டிஃபீட்டிங் மை அட்டம்ப்ட்ஸ். நிறைய அவங்க வந்து பிரயத்தனம் பண்ணாங்களா பிரஜவர்ஷ பனிஷ் பண்றதுக்காக, அது எல்லாமே தோல்வியில தான் முடிஞ்சது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் கூட ஏற்படாம பகவான் அவங்கள நல்லபடியா பாதுகாத்தாங்க. டு யூ த சுப்ரீம் பர்சன், சுப்ரீம் லார்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அண்ட் சுப்ரீம் சோல், ஐ ஹாவ் கம் ஃபார் ஷெல்டர். இப்படிப்பட்ட பகவானன் உங்ககிட்ட நான் சரணாகதி பண்ணறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்றது ரொம்ப பயபக்தியோட சொல்றாங்க. சரிங்களா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்ப சொல்றாங்க. இதோட இந்திரனோட பிரேயர்ஸ் வந்து நிறைவடையுது. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, thus glorified by Indra, Lord Krishna. இப்ப பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி பகவானை நல்லா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க சந்தோஷப்படுத்திருக்காங்க. இப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த புன்னகையோட சரிங்களா நல்ல கம்பீரமான விதத்துல அவங்க வந்து இந்திரன் கிட்ட அவங்க வந்து பேசுறாங்க. சரிங்களா. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் சொல்றாங்க, மை டியர் இந்திரா, இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் மை மர்சி. நான் வந்து உன்னோட அந்த உனக்கான பூஜை நான் தடுத்தது வந்து நான் உனக்கு கொடுத்த அந்த அனுகிரகம் தான் அது அப்படின்றத சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா, யூ வேர் கிரேட்லி இன்டாக்சிகேட்டட் பை யுவர் ஆப்புலன்ஸ் ஆஸ் கிங் ஆஃப் ஹெவன். இந்திர பதவி, அந்த பதவினால என்ன ஆயிடுச்சு, ரொம்ப அகங்காரம்ன்ற அந்த விஷயத்தினால நீ வந்து ரொம்ப இதுல இருந்த, அந்த அகங்காரத்துல இருந்த, அதுல இருந்து உன்னை நானு வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நான் வந்து, ஏன்னா இப்ப அவங்க கிட்ட அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட் போயிடுச்சுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, ஷேட்டரிங் மை ஃபால்ஸ் ப்ரைட்னு. அதுல இருந்து உன்னை மீட்டு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த யாகத்தை, உனக்கான பூஜை நான் தடுத்து நிறுத்தினேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் மீ. நீ எப்பயும் என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நான் பண்ணேன். ஏன்னா பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தாதான் நமக்கு சரியான இது ஸ்டேபிள் மைண்டடா இருப்போம் இல்லைங்களா. இல்லைனாலே இந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும், இந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். சோ அதனால எப்பயும் நீ என்னைய நினைச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி அதனாலதான் நான் வந்து தடுத்து நிறுத்தினேன்றத அந்த காரணத்தையும் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி 16ல இருந்து 20 வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாம் ஐஸ்வர்ய ஸ்ரீ மாதாந்தோ தண்டபாணிம் ந பஷ்யதி தம் பிரம்யசாமி சம்பத்யோ யஸ்யசேச்சாமி அனுக்ரகம். தனது அதிகாரம் மற்றும் செல்வத்தினால் மதிமயங்கி கண்கள் குருடாகி போன ஒருவனால் அவனுக்கு தண்டனை தருவதற்காக கையில் கண்டத்துடன் அவன் அருகில் நிற்கும் என்னை காண முடியாது. அவனது உண்மையான நலத்தினை நான் விரும்புவதனால் அவனது பௌதீக உயர்நிலையிலிருந்து அவனை பிடித்து கீழே தள்ளுகிறேன். பதம் 17. கம்யதாம் சக்கரபத்ரம் வ கிரியதாமேனு சாசனம் தீயதாம் ஸ்வாதிகாரோஷி ஹாரேஷி யுக்னதர்வ சம்பவர்ஜிதைஹி. மொழிபெயர்ப்பு. இந்திரனே, இப்போது நீ செல்லலாம். எனது கட்டளையினை நிறைவேற்றி கொண்டு உனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் தேவலோக தலைவன் பதவியில் இருப்பாயாக. ஆனால் அதே சமயம் ஆணவமின்றி அறிவிலே தெளிவுடன் இருப்பீராக. பதம் 18. அதாகௌசி சீரபி கிருஷ்ணம் அபிவந்தியம் அனங்வினி ஸ்வசந்தான நர்வோபா மந்திரய கோபரூபிணம் ஈஸ்வரம். பிறகு அன்னை சுரபி தனது வாரிசுகளான பசுக்களுடன் சேர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்தனம் செய்தாள். தனது முன்னே ஆயர்குல சிறுவனாக அமர்ந்திருக்கும் முழுமுதற் கடவுளிடம் அவள் மிகவும் மரியாதையுடன் அவரது கவனத்தினை அவர் தம்மீது வைக்குமாறு வேண்டிக் கொண்டாள். பதம் 19. சுரபிர் உவாச்சர் கிருஷ்ண கிருஷ்ண மகாயோகின் விஸ்வாத்மன் விஸ்வ சம்பவ பவதா லோகநாதேன ச நாதா வயம் அக்யுத. அன்னை சுரபி கூறினாள், பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவாகவும் ஆதாரமாகவும் இருப்பவரே,
நீரே இவ்வுலகின் தலைவர். ஓ குற்றமற்றவரே, உமது கருணையினாலேயே நாங்கள் உம்மை எமது தலைவராக அடைய பெற்றிருக்கின்றோம். பதம் 20. ஸ்வம்ன பரமகம் தெய்வம் ஸ்வம்ன இந்திரோ ஜத்பதே பவாய பவகோ விப்ர தேவாநாமயே ச சாதவக. நாங்கள் வணங்கும் தெய்வம் நீரே. ஆகையினால் ஓ பிரபஞ்ச நாதனே, நீர் பசுக்கள், அந்தணர்கள், தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்கள் போன்ற எங்கள் அனைவருக்கும் இந்திரன் ஆவீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ண மாதாஜி. சுரபி அம்மாவும் பசுவும் வந்து பிரேயர் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 16th ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, மேன் பிளைண்டட் பை இன்டாக்சிகேஷன். இன்டாக்சிகேஷன்றது இந்த அனர்த்தங்கள், சரிங்களா? அதுல வந்துட்டு ரொம்ப பற்றுதலோட மயங்கி இருக்கிறது இல்லைங்களா? அதுதான். அப்ப இன்டாக்ஷன் வித் ஹிஸ் பவர் அண்ட் ஆப்புலன்ஸ். நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த பவர், அந்த ஆளுமை சக்தி, அப்புறம் நம்மளோட அந்த வெல்த், ஆப்புலன்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளோட ஆப்புலன்சஸ், நம்ம அதான் அந்த வெல்த்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் cannot see me nearby with the rod of punishment in my hand. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தன்னோட இது பவர், அப்புறம் ஆப்புலன்ஸ், வெல்த், இந்த அதிகாரம் இதுல எல்லாம் மதிமயங்கி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் யாரு தெரிய மாட்டாங்க அப்படின்னா, பகவான் அங்க குச்சி வச்சுட்டு நிக்கிறது தெரியாது, பனிஷ்மெண்ட் பண்றதுக்காக ரெடியா இருக்கிறது தெரியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. cannot see me nearby with the rod of punishment in my hand if I desire his real welfare. யாரு, அதாவது இப்ப பகவானுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா, அவங்களோட உண்மையான அவங்களோட அந்த அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து விருப்பப்பட்டிருந்தாங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஐ டிராக் ஹிம் டவுன் ஃப்ரம் ஹிஸ் மெட்டீரியலி ஃபார்ச்சுனேட் பொசிஷன். எதனால அவங்க வந்து அகங்காரத்தோட இருக்காங்களோ, தவறுகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ, அந்த பவர், அந்த ஆப்புலன்ஸ், அதை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துடுவேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதை எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? அவங்களோட வந்து அகங்காரம் அவங்கள விட்டு தனிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு அந்த நிதர்சனம் என்னன்னு தேட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த மெட்டீரியல் பொசிஷனை எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த நிலை, தன்னோட சுய ரூபம் தெரியுது இல்லைங்களா? அது வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற நன்மை அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. இஃப் ஐ டிசைர் ஹிஸ் ரியல் வெல்ஃபேர். அதாவது குந்தி மகாராணி கூட சொல்லுவாங்க, எனக்கு எப்பயும் கஷ்டத்தை கொடுங்க, அப்பதான் வந்து நீங்க எப்பயுமே எங்களோட அருகாமையில இருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல நம்மளுக்கு பகவான் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஒரு கதை கூட ஒண்ணு உண்டு இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு வயசான ஒரு பாட்டி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட ரொம்ப பக்தியோட இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு பசு மட்டும் இருக்கும். அதை வச்சு அவங்க வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அது பால் வந்து கொடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து பணம் எடுத்து அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நாரதரும் கிருஷ்ணரும் அங்க போவாங்க. உடனே அந்த பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு சந்தோஷப்பட்டு கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப நல்லபடியா வழிபாடுலாம் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு அந்த பால், அந்த பசுல இருந்து அந்த பாலையும் கொடுக்குறாங்க. உடனே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க போன உடனே என்ன ஆகும்னா, அந்த பசு இறந்து போயிடும். உடனே இறந்து போன உடனே நாரதர் வந்து சொல்லுவாங்க, என்ன உங்க மேல இவ்வளவு பக்தியோட இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு ஆதாரமே அந்த பசுதான், அதை போய் எடுத்துட்டீங்களே அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படின்னு கேட்டப்போ உடனே கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க, அந்த ஒண்ணு மேல பற்றுதல் இருக்கனாலதான் அவங்க இங்க இருந்தாங்க. இப்ப அதுவும் இல்லைன்றப்போ இப்ப நான் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அப்படின்றதுனால நான் அதை அவங்களுக்கு செஞ்ச நன்மை அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு தெரியாதது கிடையாது. யாருக்கு என்ன வேணும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஓரளவுக்கு. அந்த வகையில யாருக்கு என்ன நன்மை வேணும் அப்படின்றது பகவானுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து யார்கிட்ட இருந்து அவங்களோட அந்த மெட்டீரியல் விஷயத்தை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய சிறந்த நன்மை. ஏன்னா அவங்களோட அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ போயிட்டவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து பகவானை அடைவாங்க, பகவானை அடைய முடியும்ன்றது அங்க தாற்பயம். அப்ப இந்திரன் சொல்றாங்க, இப்ப நீ போலாம், என்னோட ஆர்டர் படி நீ வந்து உன்னோட பொசிஷன்ல இருந்து நீ வந்து உன்னோட கடமைகளை செய் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா வந்து ப்ரைட் இல்லாம பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஃபால்ஸ் ப்ரைட் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப சுரபி அம்மா பசு அவங்க வந்து அவங்களோட கன்றுக்குட்டிகளோட அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட அவங்களோட பிரேயர்ஸ சொல்ல முற்படுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில சுரபி அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பசு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை வந்து அவங்களும் பிரேயர் பண்றாங்க. கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் மிஸ்டிக்ஸ், நிறைய சக்திகள் நிறைஞ்சவங்க பகவான் இல்லைங்களா? யோக ஐஸ்வர்யம் பகவான்ட்டு உண்டு. ஓ சோல் அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், இந்த உலகமே யார்கிட்ட இருந்து உருவாகி இருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்தா. அதையும் சொல்றாங்க. யூ ஆர் த மாஸ்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட், இந்த உலகத்துக்கே
மாஸ்டர், எஜமானர் இல்லைங்களா? அவங்கதான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கதான் எஜமானர். என்பது பை யுவர் கிரேஸ், உங்களோட அனுகிரகத்தினாலவோ, இன்ஃபாலியபிள் லார்ட், we have you as our master. பகவானோட அனுகிரகத்தினால இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் நமக்கு மாஸ்டரா பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுவே அவங்களோட அனுகிரகத்தினால நம்மள மாதிரி ஃபாலன் சோலுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில உள்ள பகவான் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அது எவ்வளவு அழகா சுரபி பசங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். யூ ஆர் அவர் வர்ஷிப்பபிள் டெய்டி, வணங்கக்கூடிய தெய்வம் நீங்களே அப்படின்றத சொல்றாங்க. லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த கவ், எப்பயுமே பகவான் பசுக்கள், பிராமணர்கள், தேவர்கள், அப்புறம் சாதுக்கள், இவங்களெல்லாம் எப்பயுமே ரொம்ப அன்போட பாதுகாப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இவங்க எல்லாம் எதுவும் இந்த தமோகுணம் ரஜகுணத்துக்கு போக மாட்டாங்க. சோ அதனால இவங்க வீட்டுல எப்பயுமே பகவான் அன்போடு இருப்பாங்க. பிளீஸ் பிகம் அவர் இந்திரா, எங்களுக்கு இந்திரனா இருக்கணும் அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? இந்திரன்றது ஒரு போஸ்ட் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நீங்க எங்களுக்கு இந்திரனா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு 8 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. சோ அதை அப்படியே நானே அப்படியே வாசிச்சிடுறேன். சோ தட் நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே வாசிச்சிட்டீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிக்கிறீங்க பிரபுஜி? நானு மெசேஜ் வச்சிருந்தேன், நீங்க கவனிக்கல. மன்னிக்கணும் பிரபுஜி, கவனம் இல்லாம இருந்திருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 21 படிக்குமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. 21ல இருந்து சரி. பக்கங்கள் தான் இருக்கு. இந்திரம் நஸ்தாவி சேஷ்யாமோ பிரம்மணா சோதிதா வயம் அவதீர்ணோசி விஸ்வாத்மன் பூமேர் பராப்னுத்தியே. பிரம்மதேவனின் கட்டளையின்படி நீரே எமது இந்திரன் என்று முடிசூட்டுவதற்கான மங்கள நீராட்டினை நாங்கள் உமக்கு செய்வோம். ஓ பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே, பூமியின் பாரத்தை குறைப்பதற்காகவே நீர் இவ்வுலகில் அவதரிக்கின்றீர். 22-23 பதம். ஸ்ரீ சீக உவாச ஏவம் கிருஷ்ணம் உபாமந்திரய சுரவி பயசாத்மனா ஜனவர் ஆகாச கங்காய ஐராவத குரோத்ருதைஹ இந்திர ஸ்ரீரர்சுபி சாகம் சோதிதோ தேவ மாத்ருபியஹ அப்பியசிச்சித தாசார்ஹம் கோவிந்த இது சாப்பியாத். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோசாமி கூறினார், இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை வேண்டிக் கொண்ட அன்னை சுரபி தன் பாலினால் அவருக்கு மங்கள நீராட்டு செய்வித்தாள். அதீதி மற்றும் பிற அன்னைகளால் கட்டளையிடப்பட்ட இந்திரனும் ஆகாய கங்கையின் நீரை தனது வாகனமான ஐராவதம் என்னும் யானையின் தும்பிக்கையில் சுமந்து வர செய்து அந்நீரை கொண்டு பகவானுக்கு மங்கள நீராட்டு செய்வித்தான். இவ்வாறு தேவர்கள் மற்றும் மாமுனிர்கள் துணையுடன் இந்திரன் தாசர்ஹ குலத்தை சேர்ந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு முடிசூட்டி அவருக்கு கோவிந்தன் என்னும் நாமம் அளித்தான். பதம் 24. தத்ராக தாஸ் தும்ரு நாரதாதயோ கந்தர்வ வித்யாதர சித்த சாரணஹ ஜகுர் யசோலோக மலாபகம் அரேஹ ஸ்ரீராங்கன சன்னன்ருதிர் முதான்விதஹ. மொழிபெயர்ப்பு. தும்ரு, நாரதர் மற்றும் பிற கந்தர்கள் போன்றோர் வித்யாதர்கள், சித்தர்கள் மற்றும் சாரணர்கள் சேர்ந்து இவ்வுலகம் முழுவதையும் தூய்மை செய்யும் பகவான் ஹரியின் கீர்த்திகளை இசைப்பதற்கு அங்கே வந்து கூடினர். மேலும் மகிழ்ச்சியால் நிறுவப்பட்ட தேவர்களின் மனைவியர் பகவானை கௌரவிக்கும் பொருட்டு அபிஷேகேற்ப நர்த்தனம் ஆடுகின்றனர். பதம் 25. தம் துஷ்டுவர் தேவ ஞகாய கேதவோ ஹி அவகிராம்ஸ் சாத்புத புஷ்ப விஷ்டுவிஹ லோகா பராம் நிர்திருதம் ஆப்னோம் ஸ்திரையோ காவஸ் ததா சாம் அயன் பயோ திருதாம். மொழிபெயர்ப்பு. மிகவும் முக்கியமான தேவர்கள் பகவானின் கீர்த்திகளை போற்றியபடி அற்புத நறுமண மலர்களை அவரை சுற்றி தூவினர். உலகங்களும் பரம திருப்தியுற்றன. பசுக்கள் புவியின் மேற்பரப்பினை தமது பாலினால் நனைத்தன. நானா
ரசௌகா சரிதோ சிரிசா ஆசன் மது சிரவாக அக்ருஷ்ட பச்சவிஸ்த இரோ கிரியோ பிப்ரன் உன்மனின். பல்வேறு வகையான இனிய சுவையுடைய ரசங்களுடன் நதிகள் பெருக்கெடுத்து ஓடின. மரங்கள் தேனை பொங்கி பிரவகித்தன. உணவிற்காக தாவரங்கள் பயிர் செய்யாமலேயே விளைந்தன. மற்றும் மலைகள் தமக்குள்ளே மறைத்து வைத்திருந்த நவரத்தினங்களை அளித்தன. 27. கிருஷ்ணோ விஷித்த ஏதானி சர்வாணி குரு நந்தனா நிர்வைராணி அபவம்ஸ் தாத குருராணி விசர்க்கதா. ஓ குருகுலத்தின் சிறந்த பழித்தவே, பகவான் கிருஷ்ணரின் மங்கள நீராட்டு விழாவினால் எல்லா உயிர்களும், குறிப்பாக இயற்கையிலேயே கொடிய தன்மையுடைய உயிர்கள் கூட முற்றிலும் பகைமை ஒழிந்தன. 28. இதிகோ கோகுல பதிம் கோவிந்தம் அபிஷேக்ய சக அனுஷ் ஞாதோ யயன சக்ரோ விருதோ தேவாதி திவம். பசுக்கள் மற்றும் ஆயர்குலத்தின் தலைவரான பகவான் கோவிந்தனை மங்கள நீராட்டி பிறகு தேவேந்திரன் பகவானுடைய அனுமதி பெற்று தேவர்களும் பிற மேன்மக்களும் பின்தொடர்ந்து தனது லோகத்திற்கு திரும்பி சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. சாரி பிரபுஜி, நான் உங்களை கவனிக்காம விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க நம்ம 21ல நம்ம பாக்குறோம், as ordered by Lord Brahma, we shall perform your bathing ceremony to coronate you as Indra அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்ன சுரபி அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க? by your grace, உங்களோட அனுகிரகத்தினால, we have you as our master. பகவான் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நீங்க எங்களுக்கு இந்திரனா வரணும் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில பிரம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப செரிமனி நடக்க போது நல்ல அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள், புஷ்பமா பொழியறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் செய்ய போறாங்க. சரிங்களா? நம்ம கிருஷ்ணருக்கு. அப்ப அதான் இங்க பாக்குறோம். ஆஸ் ஆர்டர்ட் பை லார்ட் பிரம்மா. பிரம்மா தான் எல்லாரையும் உருவாக்குனாங்க இல்லைங்களா? அதாவது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை பகவானோட கைடன்ஸ் படி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க எல்லாருக்கும் ஆர்டர் பண்றாங்க என்னென்ன செய்யணும்னு. we shall perform you bathing ceremony to coronate you as Indra அப்படின்னு நீங்க பாக்குறோம். the soul of the universe, ஆத்மா இல்லைங்களா? எல்லாருக்கிட்டையும் உள்ள அந்த எனர்ஜி, அந்த ஆத்தாரம், சீட். you descend to this world to relieve the burden of the earth. நீங்க எதற்காக இந்த உலகத்துல அவதரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த உலகத்தோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது சுரபி பசு சொன்ன ஸ்லோகங்கள். சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்ப சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி having thus appealed to Lord Krishna, Mother Surabhi performed his bathing ceremony with her own milk. பால் சுரபி பசுவை அவங்க கறக்குறாங்க. அண்ட் இந்திரா ஆர்டர்ட் பை அதித்தி. அதித்தி தான் அவங்களோட அம்மா இல்லைங்களா? கஷ்யப்பர் அதித்தி. அப்போ அந்த வகையில தாய் தந்தை, அந்த வகையில அதித்தி அம்மாவோட ஆணையின்படி. சரிங்களா? அண்ட் அதர் மதர்ஸ் ஆஃப் த டெமிகாட்ஸ், வேறு வேறு அன்னைகள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? தேவர்களோட அன்னைகள்லாம் அவங்களோட ஆணைக்கு நாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு கங்கை தண்ணீர் மூலியமா, தீர்த்தத்தின் மூலியமா அவங்க ஐராவதம், இந்திரனோட அந்த எலிஃபென்ட் இல்லைங்களா, வாகனம், அது மூலியமா கொண்டு என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்கு அபிஷேகங்கள்லாம் நல்லபடியா பண்றாங்க. தாசரகா அப்படின்றது எது டைனஸ்டில ஒரு அரசரோட பெயர். சரிங்களா? எப்படி எது வம்சம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில வர்றதுதான் இங்கேயும். அப்ப லார்ட் கிருஷ்ணா த டிசெண்டன்ட் ஆஃப் தாசரகா அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி செரிமனி எல்லாம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு கோவிந்தா அப்படின்ற நாமமும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கோவிந்தம் அப்படின்ற நாமம் இப்பதான் பகவானுக்கு கொடுக்குறாங்க. தும்புரா, நாரதா அண்ட் அதர் கந்தர்வாஸ் எல்லாரும், தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? 33 கோடி தேவர்களும் பகவான் நல்லபடியா குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனால என்ன ஆகுது? இந்த உலகமே பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் வைஃப் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ், அன்னைகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அதித்தி, அவங்கள இந்திரனோட அன்னை அதித்தி இல்லைங்களா? அவங்களாம் கைட் பண்றாங்க எப்படி எப்படிலாம் அந்த ப்ராசஸ் செய்யணும், அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள்லாம் பகவானுக்கு செய்யணும்னு. அதே டெமிகாட்ஸோட ஒய்ஃப்லாம் என்ன பண்றாங்க? நல்ல ஜாலியா டான்ஸ் ஆடி செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். எல்லாம் பகவானை மகிழ்விக்கிறதுக்காக. த மோஸ்ட் எமினன்ட் டெமிகாட்ஸ் chanted the praises of the Lord and scattered wonderful showers of flowers all around him. நிறைய பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி ஸ்லோகங்கள்லாம் உச்சரிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க?
பூவெல்லாம் நல்லபடியா பகவானுக்கு புஷ்பம் எல்லாம் நல்லபடியா சாத்துறாங்க. ஆல் 3 வேர்ல்ட்ஸ் ஃபெல்ட் சுப்ரீம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எல்லாருக்கும் மனசு ரொம்ப நிறைவா இருக்கு. சுப்ரீம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சரிங்களா? பூர்ண மன நிறைவோடு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பசுக்கள்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, அது வந்து இந்த பாலை கறந்து இந்த பூமி வந்து நனையுது, சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு. அப்புறம் ஆறுகள்லாம் ரொம்ப நல்ல இனிமையான தண்ணீரோட அந்த மாதிரி எல்லாமே பிளான்ட்ஸ்லாம் நல்லா செழுமையா வளருது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவும் எதுவுமே விளைவிக்கவே இல்லை, அதுவே எல்லாம் தானா நல்லபடியா வளருது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி மலைகள் நம்மளுக்கு ஜுவல்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு நிறைய வந்து கிடைக்குது. அதான் என்ன உலகமே நல்ல செழிப்போட இருக்கு இப்ப அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அப்பான் செரிமனியல் பாத்திங் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா ஆல் லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா முழுமையான சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த குரூயல் நேச்சர், அந்த எனிமிட்டி அதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா எல்லா லிவிங் என்டிட்டில இருந்தும் போயிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தது. பகவான் இப்ப கோவிந்தன் ஆயிட்டாங்க, இல்லைங்களா? ஹூ இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த கவுஸ், பசுக்களோட தலைவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அண்ட் கவர்ட் கம்யூனிட்டி, அதாவது விரஜவாசிகளோட தலைவரும் கூட, மாஸ்டர் அப்படின்னா என்ன, அவங்களுக்கு பிரதானம் அவங்கதான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் கிங் இந்திரா டுக் த லாஸ்ட் பர்மிஷன், பகவான்ட்டு பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவான் நீங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா, போயிட்டு நீ வந்து என்னோட ஆர்டர் படி நீ வந்து உன்னோட பொசிஷன்ல கிங் ஆஃப் ஹெவனா இருந்து நல்லபடியா ஃபால்ஸ் கைடு இல்லாம ஆட்சி பண்ணுன்றது சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதற்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து வலம் வந்துட்டு எல்லா தேவர்களும் இந்திரன் எல்லாரும் அவங்களோட அபோர்டுக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்திரனோட பிரேயர்ஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வசந்தக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்ரீமத் கிருஷ்ணா பாகவதம் மாதாஜி. தேங்க்யூ 10ஆம் மாதாஜி. காண்டத்தில் தேவேந்திரனும் அன்னை சுரபியும் பிரார்த்தித்தல் என்னும் தலைப்பினை கொண்ட 27வது அத்தியாயத்திற்கு தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்களின் எளிய தொண்டர்களின் பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பல ஸ்ருதியும் வாசிச்சாச்சு நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.